the Lord. A very good morning to you all. May God bless everyone with a wonderful supernatural May and a wonderful supernatural Hallelujah Wednesday. Hallelujah. Today we had a wonderful Zoom meeting in spite of all the climatic conditions. I thank God for everything, for all the works, for the wonders that He is doing in our lives, in our ministry. Hallelujah. So I want to go for meetings today. So I'm giving a short message. There is a monthly May promise. And I will close this message. Already I have prayed in the other tongues group. So just check that prayer and pray along with that. Hallelujah. Here there was a net issue. So I couldn't do it for 1 hour. Anyway, it is a short prayer that leads to 40 minutes. So hear this prayer and be blessed. So let us go to today's thought. Hallelujah. Let us worship the Lord first. ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടെന്നും ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സന്നിധിയിൽ നന്ദിയോടെന്നും ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ സന്നിധിയിൽ കർത്താവിനെ നമ്മെ സർവം മറന്ന് തൻ സന്നിധിയിൽ ധ്യാനത്തോടിന്ന് നമ്മെ സർവം മറന്ന് തൻ സന്നിധിയിൽ മോദമോടിന്ന് നമ്മെ സർവം മറന്ന് തൻ സന്നിധിയിൽ കർത്താവിനെ നീ എൻ സർവനീതിയും ആയി തീർന്നതാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണനാൻ നീ എൻ സർവനീതിയും ആയി തീർന്നതാൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാൻ നീ എൻ സർവനീതിയും ആയി I bless everyone a wonderful supernatural May. God is going to do wonders in this month. Hope all you all have a wonderful, blessed, supernatural April. From my experience, I was blessed. God did many wonders in my life. It was a supernatural month. So this May also is a supernatural month. Expect great things from God. God is going to do many wonderful things in our lives. Hallelujah. God is going to elevate us. Oh, Rabba Siandara. Those who are in Hallelujah, what is it? In a depression situation that you have been lifted. You are doing a lot of things for God. You are doing a lot of your hard working in your areas, in your job, in your studies, and nothing is coming out. If you are thinking like that, God is telling you. Today's wonderful promise, it is from Psalm 18:48. It says like this: You have exalted me above my foes. From a violent man, you have rescued me. Let us read the Malayalam verse, Alabashandare, Psalm 18:48. It says like this: അവൻ ശത്രുവശത്ത് നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു, എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർക്ക് മീതെ നീ എന്നെ ഉയർത്തുന്നു, സാഹസക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു. Are you blessed? Do you believe this promise? Yes, God is going to do this promise to your life. If you believe, only then if you believe the promise, God can do wonders in your life. Because each word of the promises is very powerful, not it. This is very powerful. Hallelujah. I don't know how many of you are going to receive it.
How many of you are going to take it? Hallelujah. How many of you are going to claim this promise? Hallelujah. This morning, if you are in a hopeless situation, God has given you a wonderful promise. You might be feeling everything is working against me, sister. Hallelujah. In my business, in my job, nothing is working out. Don't worry. God is going to lift you up. You might be feeling like you have no hope for today. But God is reminding you today that God is going to lift up you in the midst of your enemies. Let me share a short testimony with you. Hallelujah. There was a sister. Hallelujah. ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അവരുടെ കൊളീഗ്സ് അവരെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്രഷർ കൊടുത്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസസിൽ നമ്മളെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസിൻ്റെ പ്രഷറോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. That's like our work in the nature അങ്ങനെയാണ്. That's the nature of the work. So Rebasiandra. So this sister, she was very upset. So അപ്പോൾ sister വിചാരിച്ചു, I don't want to go back to work. I don't want to work. I'm not going to that place again for working. Hallelujah. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദേവദാസന്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And he prophesies that Rebasiandra, in spite of this trouble she was facing, God is going to lift her up. കർത്താവ് അവളെ ഉയർത്താൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണോ she was humiliated, that place she was going to be lifted. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങി വന്ന ചില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, within some days, soon after, miracle happened to that sister. ആരൊക്കെയാണ്? the same colleagues who were causing her trouble got transferred. ശ്രദ്ധിച്ചോണേ നിങ്ങൾ. ആരൊക്കെ അവളെ ട്രബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോ അവരെല്ലാം കർത്താവ് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ്. അവർ ആ വർക്ക് പ്ലേസ് വിട്ടുപോയി. ആൻഡ് ഷീ ഗോട്ട് എ ഗുഡ് പീസ്. She got a good peace of mind and the ability to focus on her work without any disturbance. നമ്മളെല്ലാം ഞാൻ ഒത്തിരി നാൾ ഒരുപാട് നാൾ മീൻസ് കുഞ്ഞ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ MSc തീരണേന് മുന്നേ തന്നെ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എക്സാം എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, യെസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ, തിയറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാണ്. MSc കഴിഞ്ഞ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജോലിക്ക് കയറിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. ഷി വാസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ. സോ ഷി വാണ്ട്സ് me also to start working. അങ്ങനെയാണ് മക്കളെല്ലാം ഒരു ലെവൽ വരെ പഠിപ്പിച്ചു. അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. they have done that. They will say the children you have to start working. അപ്പോൾ അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ എനിക്ക് ICDS ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി. ഓക്കെ. അപ്പം അത് പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ്. ഐ ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എന്താ പറയുക, കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നും പറയല്ല, MScയുടെ തിയറി എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം അത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൃപയായിരുന്നു. അന്നേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു ഫീൽഡ് വർക്ക് ഒത്തിരി ദൂരെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടോ ഫാദർ സമ്മതിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഏജല്ലേ, നമ്മുടെ ആ കുട്ടി പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ ഫീൽഡ് വർക്കൊക്കെ പോണേ അത്രയും സേഫ് അല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ദൈവം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പണിങ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ജോബാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ നമുക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പഠിക്കണ കാലത്തൊന്നും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കയറി. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് പ്ലേസസിലെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇഫ് യു ആർ ടാലൻറ്റഡ്, ഇഫ് യു ആർ ഗിഫ്റ്റഡ്, ഇഫ് യു ആർ എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, എപ്പോഴും ചുറ്റും നിന്ന് നമുക്ക് അറ്റാക്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിളിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി തോന്നും. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിവ് ഇത്രയും എബിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ലല്ലോ, മനസ്സിലായില്ലേ, നമുക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടണില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ.
പക്ഷേ കർത്താവ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുവാണ്, ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ്, ആർ ഓൾ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ്. മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലായിരിക്കാം, മേ ബി നിങ്ങളൊരു പഠിക്കാൻ പോണ ഒരു കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടെ നിങ്ങളെ ആരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളെ തള്ളപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഡോണ്ട് വറി. God is telling that God is going to lift you up. As a sister, you are going to be lifted up. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ്, where you are humiliated, you are going to be lifted up. ഹരബശന്തര റികോ റസ്യാന്തര ബ്രീബരബശന്തരേ റികോ റസ്യാന്തര. അപ്പം ആരാണോ നമ്മളെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ മുന്നേ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ വിഷമം, നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് കാണുന്നില്ല. If you are faithful to your work, if you are hardworking, if you are sincere to work, if you are halabashiko rasyandar 100% faithful, God is with you. ഞാൻ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, 100% ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെയെല്ലാം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ അന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്നും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത്രയും നല്ലൊരു ഇൻറ്റിമസി, അത്രയും വലിയൊരു കണക്ഷൻ അവരുമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും കൈൻഡ്നെസ്സിലൂടെ അവർ എന്നെ എത്ര ഒപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ അവരോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറുന്നൊരു സ്വഭാവം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു എന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ കഴിവാന്ന് പറയത്തില്ല. കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട്, ഈവൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നിടത്തൊന്നും പല എന്താ പറയുക, ഈവൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദേ വിൽ മെസ്സേജ് മീ. അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോഴൊക്കെ മാഡം എന്ത് റെസ്പെക്റ്റാണെന്നറിയാം. അപ്പം നമ്മളെ എത്ര ഒപ്രസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അവരെ ബ്ലെസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് ചില പെനീനമാരെ കൊണ്ടിരുന്ന എന്നാണെന്നറിയാമോ, നമ്മുടെ ഫ്ലഷിനെ നശിപ്പിക്കാനാ ദൈവമക്കളെ. നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവണേല് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുത്ത് ആരോസ് നമ്മുടെ നേരെ വന്നാലേ നമുക്ക് കുറേ ഫ്ലഷ്ലി സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ, എന്നെ ഉൾപ്പെട്ടാണ് ഞാനീ പറയണേ. കർത്താവിന് നമ്മൾ ഹീ വാണ്ട്സ് അസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ലൈക്ക് ഹിം. ദൈവ സ്വഭാവം ഉള്ളവനാക്കി മാറ്റാനാണ് കർത്താവ് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആരോസ് നമുക്കെതിരെ വന്നാലേ നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം പുറത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ ദിസ്? ഹരലബഷിക്കോ റസ്യാന്തര. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നിലവിളിയാണ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടായി പറയണേ, ഒരു അസ്യാന്തര റിക്കാലസ്യ. ഐ എം നോട്ട് 100% പെർഫെക്റ്റ്. ഹലബഷിക്കോ റസ്യാന്തര. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം കേട്ടോളൂ. സോ ഷീ വാസ് lifted in her workplace, she got her peace back and she got the ability to focus on her work. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി നമ്മൾ വളരെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ജോലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വി കാൻ ഈവൻ ഫോക്കസ് ഓൺ എ ജോബ്. നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തെറ്റും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരും. മെയിൻലി ഞാൻ പറയാൻ, ഓൺലൈനിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോബ് റിലേറ്റഡ് ഞാനും അങ്ങനത്തെ ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോബുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എനിമിയുടെ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കോളും. അതിനെല്ലാം നമുക്ക് യേശു വേണം ദൈവമക്കളെ. നമ്മുടെ യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഷീൽഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് എൻ ഷീൽഡ് അറൗണ്ട് us and no arrow will touch us. റിക്കാറസ്യാന്തര റിക്കോ റസ്യാന്തര അലവശന്തരെ. ഞാൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്, കർത്താവ് കൊണ്ടുപോവുക. സോ ദ സെയിം കൊളീഗ്സ് ഹു were causing her trouble got transferred and left the workplace, giving her peace of mind and the ability to focus on her work without any disturbance. So today കർത്താവ് പറയുക, my friend, God will do the same for you. He will work a unique miracle in your life that leave others. അവരെ സൈലൻസ് ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും. ഹല്ലേലൂയ. And God is going to lift us. Maybe in your job,
നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം, അല്ല ഫാമിലി ലൈഫ് ആയിരിക്കും. അറബഷിക്കോ റസ്യാന്തര, നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി. God will give you peace and lift you up even in the midst of your enemies. കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്കറിയാം, Psalm 23, അതിനൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. God has prepared a table for you in the presence of your enemies and he will anoint your head with oil and your cup will overflow. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, അഭിഷേകം ഉള്ളവൻ്റെ എതിരെയാണ് അറ്റാക്ക് ഉള്ളത്, അല്ലാത്തവൻ്റെ നേരെ എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ഉണ്ടോ? ഈ അഭിഷേകം ഉള്ളവനെ കാണുമ്പോൾ അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു തരം സ്ക്രാച്ച് പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഈ പണ്ടൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഈ മൊബൈൽ കാർഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യണേ, അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അതിലിങ്ങനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ? അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം വരുന്ന എന്നാണെന്നറിയാം, ഈ അനോയിൻറ്റഡ് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോഴാണ്, അഭിഷേകം ഉള്ളവരെ കാണുമ്പോഴേ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സ്ക്രാച്ചിങ്ങാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഹേർട്ടിങ് എനി വൺ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്റ്റ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോണേ. ഹറബശാഖറസ്യാന്തറ, ഗോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലിവ്. കർത്താവാണ് നിങ്ങളെ ഉയർത്താൻ നോക്കണേയില്ല. ആർക്കാ നിങ്ങളെ തൊടാൻ കഴിയണേ? ഹല്ലേലൂയ. So my beloveds, don't be discouraged today. Walk throughout the day with a new hope. Let us thank God for this wonderful gift. ഈ മെയ് മാസം മുഴുവൻ ഈ വചനം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മുറുകെ പിടിക്കുക. Hallelujah. Don't worry about anything. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റും. Hallelujah. ധാരബശ്യാന്തലാബ, കുറേ നാളായല്ലോ. ഉരാശാക്കാരാബസ്യാന്തര. God will, എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം. God is going to connect you with divine persons. Hallelujah. Rikalaba this day. ഇന്നലെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാ ഓർപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. റിക്കാറാബാസ്യാന്തര, കർത്താവിൻ്റെ പ്ലാനിനും പേർപ്പസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഡിവൈൻ കണക്ഷൻസുമായി കർത്താവ് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. ഹുദാറാസിക്കോ റാസ്യാന്തരാല ബക്ഷന്തരേ റിക്കാറാസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഹല്ലേലൂയ ദിവസങ്ങളിൽ ചില സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു, ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടിയത്? How did they know my number? They don't know anything about me. Somehow they got numbers and they are calling me. And just we'll share our testimonies and just we pray together and then നമ്മളങ്ങ് മാറുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. So pray for that. Hallelujah. നമ്മളെ നമ്പറോ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ട, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളായിട്ട് ഒന്നിനും പോവല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇങ്ങടേക്ക് കൊണ്ടുവരും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരാത്ത ഒരു കണക്ഷൻസിലേക്ക് പോയേക്കല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 ഡേഞ്ചറസ്. ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും അത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അത് കണക്ഷൻസിനെ എല്ലാം അങ്ങ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്ക്. നോ പ്രോബ്ലം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, അയ്യോ അവരില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അയ്യോ അവരില്ലെങ്കിൽ, അവരോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണോ അല്ലേന്ന് നീ ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈൻ കണക്ഷൻ, യു ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ്. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. വെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണേ. ഹല്ലേലൂയ. If it is not from God, it will be automatically disconnected out. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നതങ്ങ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി പൊക്കോളും. നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇന്നർ ഒരു അഭിഷേകം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്. ടു ഡിസേൺ പീപ്പിൾ, ടു ഡിസേൺ ദ സിറ്റുവേഷൻസ്. കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസസിൽ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ നടുവിലായിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് വിട്ടോളണം. ആ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത്. ബിക്കോസ് യു ആർ കോൾഡ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലാൻ. യു ആർ നോട്ട് എൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ. ഹാരബശന്തരേ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്താം. എനിക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് രാവിലെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. ബാക്ക് ഓൺലി ഇൻ ദി ഈവനിങ്. സോ വേഗം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇനി ഇത് വീഡിയോ ആക്കണം, ടൈം എടുക്കും കുറച്ചും കൂടി. നൗ ഇറ്റ്സ് 8:20 ആയി. So dear Lord, thank you Lord for this wonderful promise, for rescuing us, that you have promised us that you will rescue us and exalt us. So like the psalmist say, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയണ മാതിരി, ഡാഡി
No harm can come near us. Even if 1,000 may fall on our side and 10,000 right hand, we know that you are watching over us. You will keep us safe from all harm and danger. Daddy, let the people be delivered from all the oppressions. Let them be free from the captivity. Let them be lifted. Let them be accepted. Let them be honored. In the mighty name of Jesus Christ. Make this month a wonderful supernatural month with many mighty, marvelous miracles, great settlements be done in the mighty name of Jesus Christ. Daddy, thank you, Jesus, that you are going to prepare a table in front of our enemies and anointing our head with oil. With you by our side, we will experience miracles and breakthroughs in our life and rise every situation, Rabba Shaka like eagle, Uriba Shandara, victoriously. Because, Daddy, you are our lifter of our head. കർത്താവെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തത്തിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാ മഹത്വം അപ്പച്ചനെടുത്താവട്ടെ. അടിയൻ്റെ യാത്രയിൽ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. അടിയനെ കുഞ്ഞിനെ രക്തം മറയ്ക്കുന്നു. മെസ്സേജ് ഇട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. സകല പ്രാർത്ഥനയെ ആചരിപ്പിക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്.